حضرت علی نے ان کی جو کتاب لکھی گئی نہج البالغہ، اس کے اندر کمیل کو یہ نصیحت کی. وہ نصیحت کیا ہے؟ اے کمیل، علم کی حکومت ہے. حکومت کس کی قائم ہے؟ علم کی حکومت ہے، اور اس کا سکہ چلتا ہے، اور اس سے انسان زندگی میں لائق اطاعت بنتا ہے. مطلب دوسرے انسان آپ کے پیچھے تب چلیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا. مرنے کے بعد عزت اور نیک نامی علم سے ہے. علم حاکم ہے، علم رولر ہے، اور مال، پیسہ محکوم. پیسہ وہ چیز ہے جو کس کے پاس آتا ہے؟ حق حکم کے پاس آتا ہے. تو پیسہ جو ہے علم کا محکوم ہے. صرف حضرت علی کا یہ قول نہیں، باقاعدہ اسلامی لٹریچر کے اندر علامہ ابن خلدون نے، پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، ان تمام حضرات نے علم اور طاقت کو بالکل ایک دوسرے سے جڑا ہوا بتایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا واعوذ بک علما لا ينفع. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیو، آج جو ٹاپک کے اوپر گفتگو ہمیں کرنی ہے، امت مسلمہ کی ترقی اور تحفظ کے اندر علم کا کیا رول ہے، علم کی کیا اہمیت ہے. عزیز ساتھیو، یہ جو بات ہے کہ علم اور امت کی ترقی اور امت کا تحفظ، اس کو سمجھنے کے پہلے یہ بات کو سمجھتے چلے کہ آج کی جو اسپیچ ہے وہ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب کے اشارات جو زندگی نو میں شائع ہوئے اس پر بیس ہے. اور یہ اشارات اور یہ مضامین غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. کیوں غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے؟ اگر آپ دیکھو تو مسلمانوں کے تمام اخبارات، مسلمانوں کے تمام جریدے، مسلمانوں کی آپس میں تمام گفتگو جس بات پر مبنی ہوتی ہے وہ ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ جو بری حالت ہے، یہ مسلمانوں کی جو سیاسی بے وزنی ہے، یہ مسلمانوں پہ چھائی ہوئی ذلت اور مسکنت ہے، یہ مسلمانوں کی بے وزنی ہے، یہ کس حد تک جاری ہے. یہ تمام باتوں کے اوپر آپ کو سینکڑوں تقریریں ملے گی، سینکڑوں باتیں ملے گی. ہم اپنی گفتگو میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا امت مسلمہ کے پاس ان حالات سے نکلنے کے لیے کوئی ویل تھاٹ آؤٹ، ایک سوچا سمجھا پلان موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہم کو اکثر گفتگو میں، آپ یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز سنیں گے، لیکن وہ مسلمانوں کے مسائل کا تو رونا روئے گے، لیکن ان سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راہ عمل ہم کو بتاتے نظر نہیں آئے. اسی پرسپیکٹو کے اندر جماعت اسلامی کلیان نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ جو اشارات شائع ہوئے زندگی نو میں، جو اپنے آپ میں اس اعتبار سے بہت ہی یونیک آرٹیکلز ہے کہ جو مسلمانوں کو بالکل واضح لاہ عمل بتا رہے کہ کیا کام ہے جو مسلمانوں کو کرنا ہے، اور کسی ایک ڈائمنشن میں نہیں. دیکھیے، ہمارے زوال کوئی یونی ڈائمنشنل نہیں ہے کہ ہم صرف غریب ہیں، یا صرف ہم جہالت میں مبتلا ہے، یا صرف ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، یا صرف ہم اخلاقی زوال میں مبتلا ہے. ہمارا جو پرابلم ہے وہ 360 ڈگریز کا ہے، چاروں طرف سے ایک ہمہ جہتی زوال کا شکار. اور اس ہمہ جہتی زوال سے نکلنے کے لیے اس بات کی ضرورت اور اہمیت ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے ہمہ جہتی کوشش کی جائے، 360 ڈگری ایفرٹس لگائے جائے. جن معاملات میں زوال کا شکار ہے ان معاملات میں ایفرٹ لگائے جائے. معاشی زوال کو اخلاقی زوال پہ کام کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا، یا پھر امت کے اخلاقی زوال کو اس کے تعلیمی ایفرٹس کے ذریعے ختم نہیں کیا جاتا. ہر ڈومین، ہر شعبے میں انڈیویجولی چیزوں کو، پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو سالو کرنا ہے. اور اس کے اوپر یہ جو آرٹیکلز لکھے گئے، یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ساز آرٹیکل. آپ اس بات کو یقین رکھیے کہ بہت کم لٹریچر ایسا ہوتا ہے جو امت میں لکھا جاتا ہے
یا جس پہ گفتگو ہوتی ہے, جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ پاتھ بریکنگ لٹریچر ہے, یہ ایسی بات کی طرف ہم کو اشارہ کر رہا ہے جو اس سے پہلے امت میں نہیں لکھا گیا. ہوتا یہ ہے ہماری کتابوں کا, ہمارے لٹریچر کا یہ حال ہے کہ بہت مایوسی کے ساتھ انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ اکثر تاریخ کے پنوں کے اوپر گفتگو کرتی ہے. تاریخ میں ایسا تھا, تاریخ میں ویسا تھا, تاریخ میں یہ ہوا, لیکن اس پوری ماضی کی گفتگو سے حال کے لیے کوئی لائحہ عمل, کوئی لائن آف ایکشن ہم کو میسر نہیں ہوتا. تو اس امپورٹنس کے ساتھ, اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ ہم اس بات کو, اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں, جس کے اندر ہم جو سعادت اللہ حسینی صاحب نے اشارات کے ذریعے امت کی رہنمائی کی ہے وہ ہم ماسز تک پہنچا. تو یہ بہت امپورٹنٹ سیریز ہے. اگلے 4 سیٹرڈیز تک الگ الگ اوریٹر انشاءاللہ آ کر اس پہ گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام میں جس ٹاپک کے تحت, جیسا کہ آپ کو اناؤنسمنٹ میں بھی کیا گیا, کہ ہم مسلمانوں کی ترقی اور تحفظ کے اندر علم کی اہمیت کو سمجھیں گے, کہ علم کس طریقے سے امت کی ترقی اور تحفظ میں کنٹریبیوٹ کرے گا اور کس طریقے سے ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا. تو یہاں پر جب علم کی گفتگو ہو رہی ہے تو علم جو ہے کوئی ایک شعبے کے یا قرآن اور حدیث کے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ علم مجموعی طور پر علم کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ اوور آل جو انسانی سماج کا سرمایہ ہے, سارے انسانوں کا سرمایہ, اب وہ فزکس کی نالج ہو, وہ کیمسٹری کی نالج ہو, بایولوجی کی نالج ہو, سوشولوجی کی نالج, یہ تمام علم کے اوپر اس پہ جو ہے گفتگو کی گئی ہے. پہلی چیز یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کا امپاورمنٹ کیسے ہو. تو علم اور طاقت, علم اور ڈیولپمنٹ, یہ چیزیں بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے. کوئی جاہل سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی اور کوئی جاہل قوم طاقت پہ یا پاور میں نہیں آ سکتی. جاہل ہمیشہ جو ہے کمزور رہے گا. یہ ان دونوں کے اندر جو ہے بہت ہی کلوز ریلیشن ہے. اور انفیکٹ یہ بات مسلمانوں کے اندر پہلے دن سے یہ بات معلومات میں شامل ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ آج کے دور میں, اس زوال کے دور میں اس بات کو ہم بھول گئے. حضرت علی نے اپنی جو کتاب, ان کی جو کتاب لکھی گئی نہج البالغہ, اس کے اندر کمیل کو یہ نصیحت کی. وہ نصیحت کیا ہے؟ اے کمیل, علم کی حکومت ہے. حکومت کس کی قائم ہے؟ علم کی حکومت ہے, اور اس کا سکہ چلتا ہے, اور اس سے انسان زندگی میں لائق اطاعت بنتا ہے. مطلب دوسرے انسان آپ کے پیچھے تب چلیں گے, دوسری قومیں آپ کی پیروی تب کرے گی جب آپ کے پاس علم ہوگا. مرنے کے بعد عزت اور نیک نامی علم سے ہے. علم حاکم ہے, علم رولر ہے, اور مال, پیسہ محکوم ہے. پیسہ وہ چیز ہے جو کس کے پاس آتا ہے؟ حق حکم کے پاس آتا ہے. تو پیسہ جو ہے علم کا محکوم ہے. صرف حضرت علی کا یہ قول نہیں, باقاعدہ اسلامی لٹریچر کے اندر علامہ ابن خلدون نے, پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے, ان تمام حضرات نے علم اور طاقت کو بالکل ایک دوسرے سے جڑا ہوا بتایا ہے. اس کو ریفر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ریفر کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ امت کی تاریخ میں علم کی اہمیت بالکل مسلمہ تھی, لیکن جب امت زوال کا شکار ہوئی تو یہ لیسن کو امت جو ہے بھول چکی ہے کہ اگر ہم کو امپاور ہونا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا. اسی طرح دوسرا قول حضرت علی کا ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زوال یا پستی کی طرف دھکیل دینا چاہتا ہے تو اسے علم سے محروم کر دینا. تو علم کی محرومی فرسٹ اسٹیپ ہے امت کے زوال میں آنے کا. اب ہمارے زوال کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جب آپ کے سامنے بات کہی جا رہی ہے کہ علم اور پاور میں ایک تعلق ہے تو ہمارا ذہن اس تعلق کو پکڑ نہیں پا رہا کہ علم کا پاور سے کیا تعلق ہے. ہم اتنے دور جو ہے اس کانسیپٹ سے ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے ایک مشہور فلاسفر ہے جو فرانسیسی فلاسفر ہے, فوکال کے نام سے. اس نے فلسفی میں اس پہ بک لکھی, پاور اینڈ ایجوکیشن یا پاور اینڈ نالج کے اوپر, اور اس نے فلسفی کے ذریعے پروو کیا ہے کہ اصل طاقت کا سر چشمہ علم ہے. اور اس نے پاور کی جو پوری ہسٹری لکھی اس میں یہ لکھا کہ پہلے زمانے میں, آج سے کچھ سال پہلے, صدیوں پہلے, یہ ہوتا تھا کہ جو انسان کے پاس طاقت ہوتی تھی, فزیکل پاور جس کو ہم کہتے ہیں,
یا جس کے پاس زمین ہوتی تھی, جو جاگیردار ہوتا تھا, وہ کیا ہوتا تھا؟ پاور ہولڈر ہوتا تھا. اس کے بعد زمانے نے جب تبدیلی کھائی اور جب نشأۃ الثانیہ آیا یورپ میں, تو پھر ایک انڈسٹریل پاور کا زمانہ ہے. جن کے کارخانے ہیں, جو پروڈکشن کر رہے ہیں, جو چیزوں کو بنا رہے ہیں, ان کے پاس کیا تھی؟ طاقت تھی. اور اس نے آج سے 30 سال 40 سال پہلے اس بات کو پریڈکٹ کیا کہ آنے والے دور کے اندر جو چیز طاقت کا منبع بنے گی, وہ نہ انڈسٹری ہوگی, نہ وہ زمین ہوگی, بلکہ وہ دراصل نالج ہوگی. آج سے 30 سال پہلے اس نے بات کو کیا پریڈکٹ کیا. آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, وہ اس میں حقیقت حال یہی ہے کہ اصل پاور کس کے پاس ہے؟ نالج کے پاس. آپ کو کچھ ایگزامپل سے اس کو سمجھتے چلیے. آج دنیا میں سب سے زیادہ مال بیچنے والا شخص اگر کوئی ہے, اور سب سے زیادہ امیر شخص جو ہے, وہ امیزون ہے. امیزون نے کوئی دکان نہیں کھولی, اور دنیا میں سب سے زیادہ مال کون بیچ رہا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اپنے علم کا استعمال کیا, ایک ایپ بنایا, آج پورے دنیا میں اس ایپ کا کیا کیا جا رہا ہے؟ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے آج فیس بک میں مارک زکربرگ ہے, ون آف دا ٹاپ 5 ریچسٹ لوگوں میں سے ہے, سب سے زیادہ پاورفل لوگوں میں سے. انفیکٹ اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ برما میں ہونے والے مسلمانوں کے جو نسل کشی ہوئی, اس کے اندر فیس بک کا رول ہے. اتنا پاور اس کے پاس آ گیا. تو وہ شخص نے بھی کیا کیا؟ اس نے بھی صرف ایک فیس بک, ایک انفارمیشن کا, اور اس کے ذریعے سے کیا کیا؟ ایک دنیا میں ریولوشن ہے. تو جو دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ انفارمیشن ایج ہے. پاور اسی کے پاس ہے جس کے پاس انفارمیشن اور نالج. اس کے بنا طاقت کا کوئی تصور اس دنیا میں ابھی قائم نہیں. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ کچھ کام کو کچھ چیزوں سے کرتے تھے, لیکن آج اس طریقے سے وہ کام نہیں ہو رہے. کوئی سی بھی ایگزامپل کو لیجیے, جیسے آپ پنکھے کا استعمال کرتے تھے ہوا دینے کے لیے ہاتھ سے, آج ہم پنکھے استعمال کر رہے. پنکھا بھی اس پنکھے سے ملتا تھا. اے سی کیا چیز ہے؟ آج کوئی پنکھے کے بارے میں بات نہیں کرتا, آج اے سی کی بات ہوتی ہے. آج اے سی کا زمانہ. تو یہ جس طریقے سے زمانے نے پلٹی کھائی ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. تو یہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی ایک انڈیویجول ہے, کوئی ایک شخص ہے جو بہت علم حاصل کر لے گا تو امت مسلمہ جو ہے طاقت میں آ جائے گی, امپاور ہوگی؟ نہیں. یہ ایک سماجی کام ہے, یہ ایک سماجی گول ہے. یہ امت مسلمہ کا گول ہے کہ وہ اس نالج کو کیا کرے؟ ایکوائر کرے. بلکہ انفارمیشن سے آگے بڑھ کر آج یہ ہوا ہے کہ سوسائٹیز کو, جو آج جو سوسائٹیز کا نام دیا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے لرننگ سوسائٹیز, سیکھنے والے سماج. نالج سماج, لرنڈ نہیں, سیکھے ہوئے نہیں, سیکھنے والے سماج یا سیکھتے رہنے والے سماج. مطلب یہ کہ ہر انسان پر, چاہے وہ سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو, یا کوئی IIT کا انجینئر ہو, یا کوئی سائنٹسٹ ہو, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہت تعلیم حاصل کر لی, بہت نالج حاصل کر لی, اب میں کو اس سے جو ہے میں آزاد ہو گیا. نہیں, بلکہ یہ کہ اس کو کنٹینیوس اپگریڈیشن کی ضرورت ہے. مطلب لرننگ سوسائٹیز, ایک ایسی سوسائٹی, ایک ایسا ایج جہاں پر ہر انسان کے لیے ہر دن تعلیم کو اور علم کو حاصل کرنا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا, ضروری ہو گیا, اس کے سروائیول کے لیے انفیکٹ نیسیسری ہو گیا. تو یہ جب ہم اس تصور کو لے رہے ہیں کہ ہم علم کے ذریعے کس طرح امت کا ریوائول کریں گے, تو کچھ آج کے زمانے میں علم کے تعلق سے کچھ فیکٹس ہمارے دماغ میں ہونے چاہیے. پہلا فیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں نالج کس رفتار سے بڑھ رہی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے لے کر جو نالج تھی وہ 1500 سال میں ڈبل ہوئی. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنا علم تھا, 15ویں صدی عیسوی کے اندر وہ نالج کیا ہوا ہے؟ ڈبل. 1500 سال میں نالج ڈبل ہوا ہے. آپ جانتے آج نالج کی رفتار کیا ہے, اس کی پیداوار کی ریٹ اور رفتار کیا ہے؟ آج نالج ہر ایک سال میں ڈبل ہو رہا ہے. مطلب پچھلے سال جب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوگے تو دنیا میں نالج اور علم کا جتنا ذخیرہ تھا آج وہ اس سے دگنا ہو گیا. یہ رفتار ہے علم کی گروتھ کی. اسی طریقے سے کتابوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو 1950 تک جب یہ کیا گیا کہ 1950 تک دنیا میں کتنی کتابیں تھی, تو 1950 تک دنیا میں 2,75,000 کتابیں, 2.25 لاکھ کتابیں تھی. اور آج کی ڈیٹ میں مطلب پچھلے 70 سالوں کے اندر یہ تعداد 13 کروڑ کتابوں تک پہنچ چکے. 13 کروڑ کتابیں. مطلب آپ یہ سمجھیے کہ پچھلے
कुछ सालों के अंदर नॉलेज 32 टाइम्स बढ़ी है। मतलब आपके लाइफ टाइम में, इसमें बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, उनकी जिंदगी के अंदर नॉलेज 32 गुना बढ़ चुकी है। और फिर हमारा हाल ये है कि हम ये समझते हैं कि हमने जो इल्म हासिल किया 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो इल्म हमको आज के दौर में क्या करेगा, रहनुमाई करेगा या तरक्की का बायस बनेगा। तो ऐसा होने वाला नहीं। दूसरा हमारा मिसकंसेप्शन ये है कि किताबों का दौर क्या हो गया, चला गया, पढ़ने की जरूरत नहीं। दुनिया में जितनी किताबें आज के दौर में प्रिंट की जा रही है, उतनी किताबें इंसानी तारीख में कभी प्रिंट नहीं की है। एक डेटा है जो इंसान की आंखें खोल देने वाला है, वो ये है कि दुनिया में सोना जो कुल बिकता है, सोने का जितना कारोबार होता है, वो 180 बिलियन डॉलर्स का है। 180 बिलियन डॉलर्स का सोना बिक रहा है। उसके बिल मुकाबिल किताबों का जो कारोबार है 145 बिलियन, 145 बिलियन डॉलर की किताबें बिक रही। तो सोना जो इतनी अहम कमोडिटी है, आज के दौर में किताबें उससे कुछ ही क्या है, पीछे। मतलब दूसरी कौमें इतनी किताबों को खरीद रही है और इतनी किताबों को पढ़ रही है। हमारे लिए एक चीज आंखें खोलने वाली है, हमको सोचने पे मजबूर करने वाली है कि हम खाली अब इसी बैकग्राउंड में हम अपना जायजा लें कि हमारे घर में हमने पिछले 10 सालों में जो सोना खरीदा है, उसके बिल मुकाबिल कितने रुपए की हमने किताबें खरीदी। बहुत बहुत सिंपल सादी बात है। दूसरी चीज ये है कि एक दूसरा तस्वीर हमारे पास ये है कि अगर कॉलेज खोल रहे, स्कूल खोल रहे, तो इससे इल्म में तरक्की हुई। देखिए, तालीम और इल्म में भी फर्क है। इल्म को दिया जाने का अमल तालीम कहलाता है, लेकिन इल्म की जो पैदावार होती, ग्रोथ जो होती है, उसका जो तरीका है वो अलग है। इल्म जो ग्रो होता है वो रिसर्च से होता है, नई बात की तहकीक से होता है, नई बात कहने से होता है। हमारा क्या मसला है कि अगर हम तालीम या इल्म को समझते कि हमारे मुसलमानों के 10 इंस्टीट्यूट हो जाएंगे तो मतलब मुसलमानों में तालीम आम हुई है, ये नहीं है। तालीम और इल्म का आम होने का मतलब ये कि आपके सोसाइटी के अंदर कितने क्रिएटिव लोग मौजूद है जो नई नई चीजों को सोच सकते हैं और नई चीजों को दुनिया के सामने पेश करते हैं। इल्म के पैदावार और तालीमी आधारों का भी कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद हमको ये भी समझना चाहिए कि जब मैं ये इल्म की पैदावार या नई इजादात की बात कर रहे हैं, या चाहे वो अदब में हो या चाहे वो साइंस के अंदर हो, तो यूरोपियन कंट्रीज आज जो पूरी दुनिया के ऊपर जिनका डंका है, जिनका तोती बोलता है, वो लोग 1 मिलियन आबादी के ऊपर 20,000 नई रिसर्च करते। कितने? 1 मिलियन के ऊपर 20,000 हर साल नए पेपर उनके यहाँ पब्लिश हो रहे। मतलब इल्म उनके इधर इतना ग्रो हो रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर 50-56 कंट्रीज और तकरीबन 2-2.5 बिलियन की आबादी, इन पूरी आबादी का टोटल भी इतने पेपर पब्लिश नहीं कर पाते। बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड जो है, कुल मिलाकर पिछले साल का जो डेटा है वो 36,000 सिर्फ नई रिसर्च मुसलमानों ने की है। और अमेरिका का क्या मामला है इसके बिल मुकाबिल? अमेरिका में टोटल 5 लाख पेपर पब्लिश हुए, 5 लाख नई इजाजत हुई। और अमेरिका में 5 लाख पेटेंट और नई इजाजत हुई, और चीन ने इस दौरान में 9 लाख ये किया। आज जो हम चीन को देख रहे हैं कि किसी न किसी मुहाज के ऊपर वो अमेरिका को इतना टक्कर दे रहा है, तो उसका रीजन ये नहीं कि वो चीजें बेच रहे हैं और आपके पास आने वाले खिलौने जो है चाइनीज लोगों ने टेक्नोलॉजी के अंदर, इल्म के अंदर बड़ी तेजी से तरक्की की। आज वहां के पेटेंट 9 लाख है, जो अमेरिका से क्या है, ज्यादा है। इसके बाद तीसरी चीज जो चीज आती है वो ये आती है कि ये जो इल्म का हासिल करने के जराए क्या है। पहले ये होता था कि कोई शख्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर या किताबें खरीद कर पढ़ता था, लेकिन जैसा कि बात आई कि दौर चेंज हो गया। आज जो इल्म है ये पूरा के पूरा इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन जो है ट्रांसफर हो रहा है। आप सोचिए कि आप हमारे मोहल्ले का जायजा लीजिए, क्या हमारे पास 10,000 किताबों पे मुबनी कोई लाइब्रेरी है? तो उसका जवाब है नहीं। वो छोड़ दीजिए, आप और उसको थोड़ा सा आगे बढ़िए। मैं कुछ डेटा आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि अमेज़न के ऊपर कुछ रुपये देकर 30 लाख किताबें आप पढ़ सकते हो। कितने? 30 लाख। क्या हमारी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी लाइब्रेरी है जिसने अमेज़न का ये डेटा खरीदा हुआ है कि जहां पे लोग जाके उन किताबों को पढ़े? जवाब है नहीं। अमेज़न में 30 लाख किताबें अवेलेबल है। दूसरी तरफ
गूगल किस काम को अंजाम दे रहा है सोचिए। जो हमारा काम था कि नौ इंसानी के इल्म का तहफ्फुज करते, गूगल का ये मामला है कि तकरीबन 13 करोड़ किताबों को वो लोग ऑनलाइन अवेलेबल करना चाह रहे हैं। कितने? मतलब नौ इंसानी में पहली किताब से लेकर आज तक की सारी किताबों को गूगल जो है अपलोड करना चाह रहा है। उसमें कुछ कॉपीराइट्स के मसाइल है, लेकिन कुछ सालों के अंदर बहुत उम्मीद है कि ये पूरे जो किताब है, ये इल्म का पूरा जखेरा हर इंसान के लिए क्या होगा, अवेलेबल। लेकिन हम सोचे कि क्या हमको ये बात मालूम भी है? सब छोड़िए, ये पूरा जखेरा जमा करना तो हमारे बस की बात नहीं, ये जखेरे से इस्तेफादा हासिल करना कि इंटरनेट या गूगल पे हम कैसे सर्च करें, कैसे मालूम करें कि भाई नॉलेज कैसे वहां से हासिल करें। ठीक है, कुआं हम नहीं खोद सकते, तो क्या डोल भी हम नहीं बना सकते? हमारे अदारों का ये हाल है कि हम अपने बच्चों को ये भी ट्रेन नहीं, हम खुद भी ट्रेन नहीं है कि इस इतने बड़े नॉलेज के जखेरे से हम इस्तेफादा कैसे हासिल करें। ये हमारे इल्म के तई, सही बात है कि इल्म के तई हमारा रवैया, और रवैये का नाम है वो दुश्मनी, कि ना तो हम इल्म का कोई फरीजा अंजाम दे रहे जो हमको जिम्मे था। गूगल है जो 13 करोड़ किताबों को क्या कर रहा है, ऑनलाइन अवेलेबल है। जब हम लोग के आपस में डिस्कशन होते हैं और किसी से कही जाए, किसी एक ग्रुप में ये बात की जाए कि भाई हम लोग एक लाइब्रेरी बनाते हैं और कुछ किताबों को जमा करते हैं, तो एक आम सा रिप्लाई हमारे पास क्या आता है कि किताबों पे पैसे क्यों खर्च करो, किताबें कोई पढ़ता नहीं है। हमारे सोसाइटी के अंदर कोई अच्छी लाइब्रेरी मौजूद नहीं। मैं कह रहा हूं कि लाइब्रेरी तो छोड़िए, एक कंप्यूटर रख के उसके ऊपर वो किंडल के जरिए वो पूरी 30 लाख किताबें जो हम आसानी से अवेलेबल करा सकते, हमारी सोसाइटी वो भी कर नहीं पा रही। तो ये हमारा ओवरऑल जो इल्म के ताल्लुक से हमारा मिजाज है, और इसको बदलने की क्या है जरूरत है कि हम अपने इल्म को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। दरअसल बात यह है कि हम ईमान को एक टर्मिनोलॉजी के सेंस में लेते हैं, लेकिन ईमान की जो 5 चीजें हैं उनकी भी हकीकत क्या है। ईमान की जो 5 पॉइंट है वो भी इल्म ही है, एक ऐसा इल्म जिसको नॉन मुस्लिम को नहीं मालूम है, या काफिर वो शख्स है जो ऐसे इल्म का इनकार करता है। लेकिन अब अगर हमको अपने रवैये में तब्दीली करनी है, अपनी उम्मत को दोबारा रिवाइव करना है, तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो उसमें पहला काम यह है कि हमको अपने मिजाज को, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को इल्म के तई क्या करना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा। और उसके तब्दीली का मतलब क्या होता है कि ये इल्म जो हम हासिल करते हैं, हम जो अक्सर इल्म हासिल करते हैं, उसका हमारा मामला ये होता है कि हम उस इल्म का इस्तेमाल अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए करते हैं, मेमोराइज करने के लिए करते। कितना इल्म है हमारा, दीनी हो या दुनियावी हो, जो इस दुनिया के लिए रिलेवेंट बन के लोगों के काम आने वाला इल्म, जिसके ऊपर बेस हम अपने डिसीजंस लेते हैं। क्या हमारा मामला ये है? तो उसका जवाब है नहीं। हमारा इल्म का ताल्लुक, अगर कोई शख्स आलिम भी है, पढ़ता भी है, तो वो यहां तक महदूद है कि वो इल्म को हासिल करता है, उसको मेमोराइज करता है, लेकिन उसके एप्लीकेशन, इंतबाक का जो पहलू है वो हमसे जो है टोटली मिसिंग है। और बल्कि सिर्फ इंतबाक क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जहन का जो साचा है, जिसको हम शाकिला कहते हैं, वो भी, उसका भी जो मसला है, वो जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता, कहो हर शख्स अपने शाकिले के मुताबिक अमल करे, मतलब हर आदमी अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करे। हमारा माइंडसेट इल्म दोस्ती का नहीं, इल्म दुश्मनी का है। अगर जैसे आप अक्सर गुफ्तगू, ये आप किसी के सामने कोई इल्मी दलील रखिए, तो वो क्या कहेगा, हमारे इधर तो ऐसे ही होते हैं, हमारे इधर रिवायत ऐसी ही चली है, या तो क्या कहेगा, हम पहले से ऐसा करते हैं, अंधी तकलीफ, अरे वो हमारे बड़े ऐसा करते हैं, उन्होंने बोले ऐसा करो। लेकिन हम इल्म पे बेस्ड डिसीजन लेने को तैयार नहीं, तो हमको अपने मिजाज को हर जगह बदलना पड़ेगा, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने अदारों में, अपनी इज्तिमाई डिसीजंस में, हर जगह इल्म पे बेस्ड जो है हमको फैसले करने पड़ेंगे। आप देखिए, व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है और उसको लोग वायरल करते, 1 मिनट के लिए नहीं सोचते कि हम इसकी तहकीक तो करें कि बात सच्ची है नहीं। पूरी उम्मत के अंदर अल्लामा इकबाल के शेर ऐसे ऐसे भेजे जाते हैं, बेतुके शेर है जिसके अल्लामा इकबाल के ऊपर जो है चस्पा गया, अल्लामा इकबाल के शेर, आखिरत में पूछेंगे अल्लामा इकबाल, ऐसे शेर को मेरी तरफ आपने जो है मंसूब किया। तो ये जो चीज है कि बिल्कुल ही गैर इल्मी किस्म का हमारा मिजाज है, इसको बदलने की क्या है हमको जरूरत है। फिर सिर्फ हमारे मिजाज से बदलने से, माइंडसेट के बदलने से नहीं होगा, ओवरऑल हमारे सोसाइटी के अंदर जो माहौल है उसको भी जो है बदलने की जरूरत है। और वो इस तरीके से है कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी अदारे चल रहे हैं, जो भी इज्तिमाई फैसले हो रहे हैं,
उसके अंदर बातों की जो नौइयत है, कंटेंट ऑफ टॉक, जो हम बात करते उसके अंदर इल्म को उजागर, उसमें इल्म जो शख्स दलील दे, जो शख्स साइंटिफिक बात करे, उसकी बात को हमको अहमियत देने की जरूरत है। तीसरी चीज उसमें यह आती है कि अगर आप बीमार हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर आपको घर बनाना है तो आप इंजीनियर के पास जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो ओवरऑल सिस्टम, हमारे सोसाइटी का रिफॉर्मेशन है, अगर हम कोई सोशल काम करना चाहते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि सोशल काम के लिए इसके पीछे भी कोई साइंस होंगी, ये सोशल वर्क के पीछे, तो हम उसके एक्सपर्ट से कंसल्ट करना जरूरी नहीं समझते। जो लोग उम्मत के डिसीजंस भी ले रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे कि क्या वाकई में इस काम के जरिए उम्मत को फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पे रिसर्च क्या बताती है, इस पे साइंटिफिक फैक्ट्स क्या बताते हैं। बस हम अपने ऊपर हमारे गुमान के हिसाब से जो है फैसले करते हैं। हालांकि कुरान में बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है कि जो चीज का तुम्हें इल्म नहीं उसके बारे में अपने फैसले हमको सुनाने से क्या करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। और ये पूरे इल्मी मिजाज और इल्मी माहौल को डेवलप करने के बाद हमारी सोसाइटी, आप देखिए यूरोपियन सोसाइटीज का मामला है कि जैसे मैंने आपको पहले भी गुफ्तगू की स्टार्ट में भी कहा कि वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर कंटिन्यूअस लर्निंग का एक प्रोसेस है, क्योंकि ये अभी नामुमकिन है कि कोई शख्स आज की सोसाइटी में कंटिन्यूअस लर्निंग के बिना सर्वाइव करे। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP आई है, उसके अंदर क्लियरली रिटन है कि एक इंसान को अपने लाइफ टाइम के अंदर 3 या 4 प्रोफेशन चेंज करने पड़ेंगे। अगर 60 साल की उम्र उसकी रही तो 3 से 4 प्रोफेशन चेंज करने, क्योंकि सोसाइटी इतनी तेजी से चेंज होने वाली है कि इंसान को एक प्रोफेशन, जैसे मैंने अपने कॉलेज में जो इल्म हासिल किया था वही इल्म के जरिए मैं पूरी जिंदगी अपना माश को नहीं संभाल सकता। तो यहाँ पर इस बात की जरूरत है कि अब वेस्टर्न सोसाइटीज ये कर रही, उन्होंने एक इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंडेक्स या कंपोजिट लर्निंग इंडेक्स, यूरोपियन लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंडेक्स। ये उन्होंने इंडेक्स बनाया कि हमारी सोसाइटीज के अंदर कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस किस दर्जे तक जो है जारी है। तो हमारे इधर क्या मामला है, कोई शख्स अगर इल्म हासिल कर ले तो बहुत सालों तक अपने वो इल्म पर ही तकिया करता है, वो अपने आप को नई नॉलेज से अपडेट करने को तैयार नहीं है। तो ये चीज भी जरूरी है कि हमारे अदारों में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे सोशल वर्क का कोई सेमिनार अटेंड करें, उसमें कोई गुफ्तगू अटेंड करें, आप आपके प्रोफेशन में उसमें कोई अपग्रेडेशन का काम करें। तो ये एक अहम चीज है। आखिर में जो सबसे सेंट्रल बात है वो ये है कि जैसे कि आपके सामने बात आई कि इल्म हासिल करने का मकसद जो था हमारे ईमानी तनाजुर के अंदर, कि ईमान के एतबार से हम इल्म क्यों हासिल करें या इस्लाम में हमको इल्म की अहमियत क्यों दी गई है, वो मकसद को हमने भुला दिया। पूरी तहरीक उम्मत में चल रही है कि उम्मत को तालीम को आम करो, तालीम को आम करो। तो उसका मकसद जो उम्मत ने, जो गोल उम्मत ने मुकर्रर किया है, क्या है कि उससे उसकी माशी तरक्की, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, वो दूसरे मुसलमानों की क्या कर पाएगा, मदद कर पाएगा। तो क्या वाकई इल्म इतने छोटे मकसद के लिए, कि नॉलेज जो है इतने छोटे मकसद के लिए, सिर्फ उससे जो दुनिया में जिंदगी में फायदा हो रहा है, बल्कि मोमिन के इल्म हुसूल का मकसद जो है उसके दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह व बहबूद। और हमने अपने गोल का इल्म का वही मकसद तय कर लिया है जो किसी नॉन मुस्लिम के इल्म का मकसद। तो इसके अंदर ईमानी तनाजुर कुछ भी शामिल नहीं। तो पहला पार्ट तो ये है कि हम अपने इस इल्म के मिशन के अंदर ये करें कि इस ईमानी तनाजुर को लाजमी कंपोनेंट के तौर पर शामिल करें। और वो लाजमी कंपोनेंट क्या है कि जब हम अपने बच्चों को तालीम दें और जब बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो उनसे ये ना कहे कि आप इल्म इसलिए हासिल करें ताकि आपको नौकरी लग जाए, कोई सरकारी ओहदा मिल जाए, आपके जो फैमिली हमारे मसाइल है वो तो हल हो गए, ये सेकेंडरी गोल है। प्राइमरी गोल मुसलमान के ये होता है कि वो दुनिया के अंदर खैर और भलाई को बर्पा करने वाला बने, और जब वो इस कुव्वत और इस ताकत में आए तो बुराई को रोकने वाला। कि एक मुसलमान अगर सरकारी ओहदे पे जाएगा तो वो करप्शन को खत्म करेगा, वो करप्ट नहीं रहेगा। एक मुसलमान अगर किसी प्रोजेक्ट को लेगा, इंजीनियर को, तो ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं लेगा जिससे लोगों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और फिर वो किसी ऐसे तहकीक में मुलविस होगा जिसके जरिए से जो है दुनिया के अंदर एक रिवोल्यूशन आएगी। अभी आप एक छोटे से इसकी बात कि एक एनजीओ के अंदर एक रिसर्च हुई, तो अफ्रीका के अंदर औरतें जो है किलोमीटर्स तक चलती है पानी को ले जाने के लिए, और एक बड़ा तकलीफदा अमल है।
تو ایک سائنٹسٹ نے کچھ نہیں کیا, اس نے ایک ڈنڈا لیا اور ایک ڈرم کو جو ہے رول کیا, اس کے اندر پانی کیا, ڈرم کو ڈھکیلتے ہوئے وہی چکا ہے اور وہی پانی کو لے جاتا. ایک چھوٹا سا انوویشن, لیکن اس کے اس انوویشن نے ہزاروں لوگوں کی زندگی کیا کر دی, تبدیل. تو مسلمان کے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں خیر کو بڑھانے والا ہو, انسانوں کی تکلیف کو دور کرنے والا ہو, شر کو ختم کرنے والا. تو جب تک کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں, ہمارے ذہنوں میں تعلیم کے مقصد واضح نہیں ہوگا, ہماری سوسائٹی کے اندر علم کی وہ اہمیت حاصل نہیں ہوگی, تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امت ریوائیو ہوگی تو یہ خواب ہے. دیکھیے بالکل واضح ہے, امت مسلمہ کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے, ان کے ترقی کے لیے, ان کے دوبارہ اس پستی سے نکل کر دنیا میں عزت اور شرف حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں اور جو پارٹ ریکوائرڈ ہے, وہ ویسے نہیں ہے جیسے نان مسلم اور یورپین سوسائٹی. کیونکہ مسلمان کے سوچ کے اندر دنیا کے ساتھ آخرت شامل ہے, اس کو دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں کامیاب. تو ہمارا جو تصور ہے, تعلیم کا تصور, ہمارا جو ایجوکیشن کا تصور, نالج کے تئیں ہمارا رویہ, یہ الگ ہونا چاہیے. تو یہ پوری گفتگو ہے, اس میں جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ نالج ایک پاور کا بہت اہم ذریعہ ہے, اور یہ تعلق کو ہم بھول چکے. ہم کو دوبارہ یاد کرنا ہے کہ نالج ہی طاقت ہے, نالج از پاور. اور کیوں پاور ہے, وہ اسی لیے پاور ہے کیونکہ اس کو ہم دنیا میں سب سے بڑی طاقت میں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا گفتگو کہ ایمان بھی کیا ہے, علم. علم ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور امت کے ریوائول کے لیے یہ بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو علم کے تئیں چینج کریں. علم دشمنی کے رویے سے نکل کر علم دوستی کے رویے پہ آئے, بلکہ ہماری سوچنے کا طریقہ بھی علمی ہو, ہماری گفتگو کا طریقہ بھی علمی ہو, ہمارے اداروں کے چلنے کا طریقہ بھی علمی ہو, اور ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو, ٹھیک ہے ہماری جنریشن کا ہو گیا, لیکن نیکسٹ جنریشن کے اندر علم کو صحیح مقصد سے حاصل کرنے کی جو ہے ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سنت سے عمل کرنے کی توفیق. السلام علیکم.